खाली चम उपर मली को धोइबा कथा नुहे, एक गभीर स्तर में किछि परिष्कृत हुए। आपणक कान सीधारे उपरे एई जगार किछि ठंडा पानी पकांतु। थरे आपणक कोशिका संरचना ऊर्जान्वित होइगले यह दीर्घ समय जाए जुबसुलभ रहिब। अनेक भारतीय भाषारे साधारण व्यवहार रे हठ शब्दर अर्थ हेउछि जिद्दी। एई गुणटी ही आपणकर आवश्यक। आपणक देह कुहे बास बहुत होइगला, किंतु आपण जिद्दी रे, एइटा ही हठजोग। आपणक मन कुहे बहुत होइगला, आउ करि परिबिनी, किंतु आपण अटल बास करि चलंती। हठ जोगर माने एपरी एक देह तैयारी करिबा जहा जीवन यात्रा रे बाधा हेब नाही। It will become a stepping stone. चरम संभावना रे प्रस्फुटित हेबा पथरे यह एक पहाच हेब, बाधा साजिबनी कि रास्ता रोकिबनी, बरं सहायक हेब। तेणु सहज टिप्स मु टिप्स देवा पाई जनाशुना नुहे, सेथिपाई मो ना टिके खराब, तथापि किछि सरल टिप्स। जोग संस्कृति रे जेतेबेले बाथरूम रे गाधो नथिले, गाधेइबा माने नदी रे डुबकी मारिबा। सबुबेले नदी को जाई बुड़ पकाउथिले, आउ फेरी करी आसन करुथिले। एमिति कले मांसपेशी सुस्थ रहिब। तेणु एहा करिबार आउ गोटिए उपाय हला, आम घर मानंकरे जो बाल्टी थाए पानी ढालिबा पाई, एतिकी बड़ थाए अंततः 4 लिटर पानी धरिब। एमिति ढाली हेले देह सारा पड़िब। बास सबुबेले माने मु महिला मानंक पाई एइटा जोर देबिनी, आपणक हेयर स्टाइल आ बाकी सबु पाई। हेले गाधोइबार माने प्रथम पानी मुंडरे पड़िबा उचित। सबुबेले ठंडा पानी देहरे ढालिबा माने उष्मता मस्तिष्क को चली जाए अति शीघ्र, जहा हेबा कथा नुहे। तेणु जेउ माने निज चुटी ओदा करिबा को चाहू नाहंती, सेमाने अति कम रे टिके ठंडा पानी नहीं मुंडरे पकांतु। जानिछंती एठी गोटे जागा अछि, 2 कान सीधा उपरकू, सेई जगारे टिके ठंडा पानी पकांतु। सांगे सांगे आपण देखिबे मुंड अंचलटी ठंडा लागिबो। तापरे आपण खाली देहरे पानी ढाली गाधेई पारंती। नहले सबुबेले प्रथम बाल्टी पानीटी मुंड उपर देबे, देहरे नुहे। कौन करिबे ना, बाल्टी रे पानी भरंतु, आउ सकाळू एमिति करिबा सबुठु भल। देहटा पानी रे बुड़ीबा कथा, एक प्रकार नदी रे बुड़ीला परी आपण करूछंती। ठीक अछि। सेई समय रे आपणक पूरा देह, अंततः पूरा चर्म पानी रे बुड़ी रहिबा कथा। एका सांगरे एठी टिके सेठी टिके, एठी टिके सेठी टिके नुहे। पानी ढालिबे माने पूरा देह को लागिबा दरकार जे सते जेमिति आपण बुड़ पकाउछंती। तेणु एमिति पानी ढालिले देहरे एक प्रकार शीतलता आसिब एवं मांसपेशी सबु नमनीय हेब। शावर भी यह करिपारे। जदि पानीर चाप बेसी थाए किंबा अति कम रे पानी अधिक बाहरु थाए, तेबे शावर भी काम करिपारिबो। सबुठारु भल हेब जदि आमे घर तापमात्रा ठारु टिके ठंडा पानी व्यवहार करिबा। Just a certain volume of water. एक निर्दिष्ट परिमाणर पानी देह उपरे बहिजिबा किंबा सेथिरे भिजिजिबा, जहाँकि घरर तापमात्रा ठारु टिके अधिक ठंडा। काहेकि ना एमिति कले गोटे जिनिस जहा हुए, देहरे थिबा त्वचा कोषगुड़िक आवरणी कोषगुड़िक संकुचित होइजिबे। सेगुड़िक संकुचित हेले
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଧି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତି। କୋଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲୁ। ସେଇଟା ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଖୋଲିଯିବ। ଦେହକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଓ ପାଣି ଶୋଷି ନିଏ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ଯାହାକି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେହର କୋଷ ଗଠନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିରେ ଚାର୍ଜ ହେଉ। ଯଦି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ। And once your cellular structure is charged with energy, ଏବଂ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିରେ ଭରିଗଲେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବସୁଲଭ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଏ ବୁଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମରିନି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ହଠ ଯୋଗ ଦୁନିଆକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଘର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏଇଟା ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ପାଣି ସର୍ବଦା ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଉଚିତ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଶୀତ ଜଳବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନୁହେଁ। ପାଣି ଘର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 5ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ କମ୍ ଥିବା ଉଚିତ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଏ, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଜ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ତେଲ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ। if you have an infection and something else where excess mucus is being generated, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କଫ ହେଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ପାଣି ଘର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 5ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଅତି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳାମିଶା ଯାହା ବି ହେଉ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଗାଧେଇବା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଗାଧୋଇବା ଭଲ, ଅତିରିକ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଦିନକୁ 5ରୁ 7 ଥର ଗାଧୋଉଥିଲି। ଏବେ ଏଇଟା ଖସିକି 2 କିମ୍ବା କେବେ କେବେ 3 ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଗାଧାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ହେଲେ ଭଲ। କାହା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଧରନ୍ତୁ 6 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି କାହା ହାତ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ହେବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଦେହକୁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଅପବିତ୍ର ତେଣୁ ଦେହ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଉର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଅଧିକ ମିଳାମିଶା ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଏ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ବି ଯଦି 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସେ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଗାଧେଇବା। because just the interaction creates a certain amount of କାରଣ ଏହି ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଖଣ୍ଡତା
କିଛି ପରିମାଣରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ସ୍ନାନ। ଗାଧେଇବା ମାନେ ସାବୁନ ସାମ୍ପୁ ଏସବୁ ନୁହେଁ। ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେଲେ ବୁମ୍, ପାଣି ଦେହ ଉପରେ ବହିଗଲା। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ବିନା ଘଷା ଧୁଆରେ ପାଣି କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରେ? ସେମିତି ନୁହେଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରରେ କିଛି ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଟାଇଟାନିୟମ୍, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି। ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଚାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲ୍ୟାବ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ସେହି ଧାତୁର ଗୋଟେ ରଡ୍ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବନାନ୍ତି। ଖାଲି ରଡ୍କୁ ଉପର ତଳ କରନ୍ତି, ନ ଛୁଆଇଁ। ଖାଲି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧାତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହର 72 ଭାଗ ହେଉଛି ପାଣି। ଖାଲି ୟା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ। ଚର୍ମ ଉପରେ ଥିବା ଧୂଳିମଳି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ତ ହେବ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧି ଘଟେ ଖାଲି ଦେହ ଉପରେ ପାଣି ବହିବାକୁ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସାୱାର ତଳେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆସିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନା। କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେଇ 3 କି 5 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଲାଗେ ଯେ ସେସବୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯାହା ଘଟୁଛି ଏହାର 2/3 ପାଣି। ଯଦି ସେହି ପାଣି ଉପରେ ବହିଯାଏ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।